Very good morning to all. In the heat transfer previous lecture in which we discussed the example, and the example is for thermal conductivity of different layer, like a composite wall. So what exactly we find in that example? So first thing is that we are finding the rate of heat transfer in the basis of the resistance. Okay, in the basis of resistance we are finding the uh, rate of heat transfer. Particularly we are selecting, or we consider the rate of heat transfer area should be 1 meter square. Okay, and then after the second question is that find the intermediate temperature at layer 1 2 and 2 3. Okay, so इन दोनों के बीच में से हमें इंटरमीडिएट टेम्परेचर फाइंड करने थे. ओके, नाउ सो इस तरह के एग्जाम्पल आपको एग्जाम के अंदर आ सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट थियोरम इज फॉर दैट वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी फॉर पर्टिक्युलर લેયર. માની લો કે ટેમ્પરેચર વધે છે તો આપણે શું કરીએ છીએ? બાય ધ ફુરિયર્સ લો ટેમ્પરેચર શુડ બી કોન્સ્ટન્ટ. ઓકે, વી કેપ ટેમ્પરેચર શુડ બી કોન્સ્ટન્ટ. ઓકે, at for the constant thermal conductivity. And now what happen if the thermal conductivity is either should be increasing or decreasing to increase temperature? માની લો કે ટેમ્પરેચર વધવાની સાથે ટેમ્પરેચર થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી કોન્સ્ટન્ટ રહેતી નથી, એટલે કે ટેમ્પરેચર સાથે વધે છે અથવા ઘટે છે, એટલે કે વેરી થાય છે. સો what should you do in that type of case? So in that case we have to consider this theorem, the system with variable thermal conductivity K. તો તેના માટે એવી સિસ્ટમ કે જેની સાથે થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી ચેન્જ થાય, ટેમ્પરેચર સાથે થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી ઇઝ ચેન્જ. સો વોટ શુડ બી ધ ડિફરન્સ? સો લેટ અસ ડિસ્કસ ફર્સ્ટ વેરિયેબલ થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી ફોર અ પ્લેન વોલ. જે સૌથી પહેલાં થિયરમ જોયું હતું, બરાબર, પ્લેન વોલ વાળું. તો એ થિયરમ, this is the plane wall, here is the temperature T1 and here is the temperature T2, and here we considered total length is x. Okay, at a dx distance we are considered the small cross section. At that point we have to find out the rate of heat transfer. Similar case, same figure, but the variable, the thermal conductivity of material K, it should be changed with respect to temperature change. Okay, so let's start. Now we will take into account the variation of thermal conductivity K with temperature in deriving the heat for equation for plane wall and a cylinder etc. हम डिफरेंट जो केसेस हमने देखे, जैसे कि सिलेंडर देखा, प्लेन वॉल देखा, कंपोजिट वॉल देखा, देन आफ्टर स्पीयर देखा, तो उसके अंदर किस तरह से हो सकता है. तो सबसे पहला थियरम हम कंसिडर करेंगे प्लेन वॉल. ओके, सो प्लेन वॉल विथ वेरिएबल की. અ પ્લેન વોલ ઓફ થિકનેસ એક્સ, જે પ્લેન વોલ છે એની ટોટલ થિકનેસ કેટલી છે? એક્સ, બરાબર, જે આપણને અહીંયા જોયું હતું, બરાબર, ફિગરની અંદર. તો આ ટોટલ જે થિકનેસ આવશે અહીંયાથી અહીંયા સુધીની, ઇટ ઇઝ એક્સ. ઓકે, it has the temperature, one side surface is T1 and other temperature is T2. If the thermal conductivity of wall varies with temperature as per the following condition, following equation, એટલે કે થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી છે એ અમુક તાપમાન સાથે વધે છે. તો લેટ્સ વી હેવ ટુ કન્સિડર કે. તો કેની વેલ્યુ આપણે અહીંયા શું કરવાની છે? ધારી લેવાની છે, એઝ્યુમ કરી લેવાની છે, બરાબર. સો K is equal to K0 1 plus alpha T1 and derive the expression for the rate of heat flow. Okay, so we have to first
considering that k is k0, another constant k0 into bracket 1 plus alpha t, that should be we have to consider, okay, for the value of k. Now as per the Fourier's law, we know that heat conduction q is equal to minus k dt upon dx, okay. અને રીઅરેન્જ ધીસ ઇક્વેશન, ઓકે. તો ઇક્વેશનને ફરીથી આપણે રીઅરેન્જ કરીએ તો આ ડીએક્સ છે એ તેને અહીંયા મલ્ટીપ્લાઇડ કરીએ તો નેક્સ્ટ ઇક્વેશન આ મળશે, ક્યુ ઇન્ટુ ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એ ડીટી, ઓકે. એન્ડ પુટ ડાઉન ધ વેલ્યુઝ ઓફ કે, કેની વેલ્યુ હવે પુટ કરો, કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ k0 ઇન્ટુ બ્રેકેટ 1 પ્લસ આલ્ફા ટી, બરાબર. તો કેની વેલ્યુ જેવી તમે અંદર મૂકશો, બરાબર, અહીંયા આગળ શું આવશે, માઇનસ સાઇન અહીંયા આવશે, બરાબર, માઇનસ કે ડીટી, કેની જગ્યા પર k0 1 પ્લસ આલ્ફા ટી, બાકીની ટર્મ્સ એઝ ઇટ ઇઝ, બરાબર. ચાલો હવે એઝ પર ધ બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન આપણે જોતા હતા કે બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન પ્રમાણે વેરિયેબલ કોણ છે, એક તો થિકનેસ છે, બરાબર, અને બીજું કોણ છે, ટેમ્પરેચર, અને એની સિવાયના બધા જ ટર્મ શું છે, કોન્સ્ટન્ટ, બરાબર, કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે. હવે આપણી જે થિકનેસ છે એ ક્યાંથી ક્યાં સુધી છે, માની લો કે એલ લંબાઈ સુધી છે, બરાબર. બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન પ્રમાણે તેની લંબાઈ ક્યાં છે, 0 થી એલ, અને ટેમ્પરેચર ક્યાંથી ક્યાં વેરું થાય છે, T1 થી T2. એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થી લઈ અને લેન્થ ક્યાં છે, એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ સુધી, બરાબર. એવી રીતે ટેમ્પરેચર T1 થી લઈને ક્યાં સુધી છે, T2, ઓકે. તો એ બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન આપણે અપ્લાય કરવાની છે. તો ડાબી બાજુ ક્યાં થશે, ડાબી બાજુ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ્સને બહાર કાઢી લેવાના અને જેટલા પણ વેરિયેબલ છે તેનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે, બરાબર, વિધિન ધ ગિવન બાઉન્ડ્રી કન્ડિશન. તો ડાબી બાજુના ટર્મની અંદર ક્યુ છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે, જ્યારે ડીએક્સ વેરિયેબલ છે તો એનું ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી એક્સ dx, okay. And then the right hand side of the equation, the variable is variable છે શું છે, 1 પ્લસ આલ્ફા ટી એ અને ડીટી, બરાબર. એમાંથી k0 અને એ જે છે એ શું છે, કોન્સ્ટન્ટ. થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી ફોર ઇનિશિયલ સ્ટેટ માટે કોન્સ્ટન્ટ હોય છે, બરાબર, અને એરિયા પણ કોન્સ્ટન્ટ રહેવાનો છો તો તેને રિમેઇન કરીને બાકીના ટર્મનું ઇન્ટિગ્રેશન. તો જે નેક્સ્ટ સ્ટેપ મળશે એ કયું મળશે, આ રીતે k0 એ કોમન, બાકીના ટર્મનું ઇન્ટિગ્રેશન, બરાબર, 1 પ્લસ આલ્ફા ટી ઇન્ટુ ડીટી, બરાબર. હવે જો આગળ નેગેટિવ સાઇન છે, બરાબર, આગળ નેગેટિવ સાઇન છે, તો નેગેટિવ સાઇનને રિમૂવ કરવી હોય તો શું થઈ જાય, અહીંયા ટેમ્પરેચર જે છે T1 થી T2 છે તો એની જગ્યા પર શું થઈ જશે, T2 થી T1, જે ઇક્વેશન અહીંયા લખ્યું છે, બરાબર. બાકીનું ઇક્વેશન શું આવશે, નેક્સ્ટ સ્ટેપ k0 એ T1 થી T2 હતું તેની જગ્યા પર T2 થી T1 1 પ્લસ આલ્ફા ટી, બાકીનું એઝ ઇટ ઇઝ. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર ઇન્ટિગ્રેશનનો નિયમ આપણે અપ્લાય કરવાનો છે, બરાબર. તો ઇન્ટિગ્રેશનનો નિયમ આપણે ડાબી બાજુ અપ્લાય કરીએ તો શું થશે, અહીંયા લખું છું, ક્યુ તો એમ જ રહેવાનું છે, ડીએક્સ અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ, બરાબર. તો ડીએક્સ માટે આ રીતે થશે, એક્સ અને 0, તો અપર લિમિટ આમાં મૂકો તો શું થશે, ક્યુ ઇન્ટુ ડીએક્સની જગ્યા પર એક્સ માઇનસ 0, બરાબર. તો શું લખાય, ક્યુ ઇન્ટુ એક્સ, બરાબર. ફાઇનલ શું આવશે, ક્યુ ઇન્ટુ એક્સ, બરાબર, જે આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જોઈ શકીએ છીએ. નાવ હવે આવે છે ટર્મ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ. તો રાઇટ હેન્ડ સાઈડ જમણી બાજુ શું લખી શકાય,
આ તમારે ઇન્ટિગ્રેશન એટલે સંકલનના નિયમો તમારે યાદ રાખવાના છે. ચાલો, તો પહેલું K0 એ તો કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. જો હું અહીંયા લખું છું K0 એ કોન્સ્ટન્ટ, બરાબર. બાકીનું વનનું શું થાય? આપણે ટીની સાપેક્ષે, કોની સાપેક્ષે સંકલન કરીએ છીએ? ડીટી, એટલે ટીની સાપેક્ષે સંકલન કરીએ છીએ. તો શું આવશે? બ્રેકેટમાં વનની જગ્યા પર ટી, બરાબર, પ્લસ જુઓ આલ્ફા કોન્સ્ટન્ટ છે, તો આલ્ફા ગુણાકારમાં છે એટલે બહાર નહીં નીકળી શકે, પણ એને લખવો પડશે, એટલે આલ્ફા કોન્સ્ટન્ટ, બરાબર. અને ટીનું શું થશે? જુઓ એક્સ હોય તો એનું સંકલન શું થાય છે? ઇન્ટિગ્રેશન, બરાબર. તો એનું સંકલન થાય છે એક્સ, એટલે એકની એક ઘાત કહેવાય, એટલે કે એક્સનો સ્ક્વેર અને એના છેદમાં 2, બરાબર. તો એવી રીતે અહીંયા ટી છે, તો અહીંયા ટી શું થશે? તો ટીની જગ્યા પર ટીનો સ્ક્વેર અને એ છેદમાં, બરાબર. આ શું થશે? એનું સંકલન. અને એની લિમિટ અપ્લાય કરવાની ક્યાંથી? T2 થી T1. ખબર પડી? શું કર્યું છે? જુઓ આ ઇક્વેશનની અંદર વનની જગ્યા પર શું આવશે? ટી આવશે, બરાબર. બીજું આલ્ફા કોન્સ્ટન્ટ છે, એની સાથે ગુણાકારમાં, એટલે એને એઝ ઇટ ઇઝ મૂકી દીધો, બરાબર. પછી વધ્યું શું વધે છે? ટી. તો ટીનું શું થશે? જે રીતે એક્સનું થાય, એક્સનું x² થાય, એવી રીતે ટીનું t², અને જે વધેલી ઘાત છે એના છેદમાં, એટલે t²/2, અને લિમિટ અપ્લાય કરી દીધી T2 થી T1ની, બરાબર. હવે નેક્સ્ટ સિમ્પલી શું કરવાની છે? લિમિટ અપ્લાય કરવાની છે, બરાબર. તો જુઓ હવે કયો ભાગ આપણે સમજીએ. આ ઇન્ટિગ્રેશન કર્યું અહીંયા, આ ભાગમાં ઇન્ટિગ્રેશન કર્યું. હવે એ ભાગનું આપણે વિસ્તરણથી જોઈએ તો શું થશે? ચાલો, તો ડાબી સાઈડ એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દો અત્યારે. બાકીનું આપણે જમણી સાઈડનું આપણે સંકલન કરીએ તો શું થશે? પહેલું કે ટી, તો ટીની જગ્યા પર અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ મૂકીએ તો શું થશે? તો K0 એ કોન્સ્ટન્ટ જ રહેવા દેવાનું. K0 એ કોન્સ્ટન્ટ, K0 એ કોન્સ્ટન્ટ, બરાબર. પછી ટીની જગ્યા પર શું આવશે? આ ટીની જગ્યા પર તો અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ, એટલે કે T1 માઇનસ T2, બરાબર. આ થયું પહેલું બ્રેકેટ. પ્લસ α/2 એઝ ઇટ ઇઝ, એટલે 2 છે ને, જે ટીના છેદમાં 2 હતા એને ક્યાં લઈ લીધા? આ બાજુ, બરાબર. એટલે આલ્ફાના છેદમાં 2. બાકી શું વધ્યું? t². તો t²ની જગ્યાએ T1 અને T2ની અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ મૂકો તો શું થશે? T1² ઉપર, એટલે T1² માઇનસ T2 એનો સ્ક્વેર. કેમ સ્ક્વેર થશે? કારણ કે ટીનો સ્ક્વેર છે એટલા માટે, બરાબર. તો નેક્સ્ટ ઇક્વેશન આવું આવશે: K0 એ T1 માઇનસ T2 પ્લસ આલ્ફા અને છેદમાં 2 કૌંસમાં T1² માઇનસ T2², બરાબર. જુઓ હવે ડાબી બાજુના ઇક્વેશનમાં ક્યુની સાથે એક્સ મલ્ટીપ્લાઇડ છે, તો એ મલ્ટીપ્લાઇડ છે તો એને શું કરી શકાય? એ મલ્ટીપ્લાઇડમાં છે તો એને આપણે બરાબરની આપણે ક્યાં લઈ જઈએ છીએ? સામેની બાજુ. જુઓ અહીંયા તો મલ્ટીપ્લાઇડમાં છે તો બરાબરની આ બાજુ લઈ જઈએ તો શું ક્યાં જશે? એના છેદમાં, બરાબર. તો શું થશે? ક્યુ એઝ ઇટ ઇઝ, અને આ બાકીનું એક્સ એના છેદમાં, અને બાકીનું ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ. ઓકે, જે ટર્મ અહીંયા આપણને મળે છે. ઓકે, ચાલો હવે નેક્સ્ટ સ્ટેજની અંદર શું કરવાનું છે કે આ જે બ્રેકેટ છે, આ બ્રેકેટ, એમાંથી T1 માઇનસ T2 કોમન લઈ લેવાનું છે, સામાન્ય કાઢી લેવાનું છે, બરાબર, બ્રેકેટમાંથી. ચાલો, તો બ્રેકેટમાંથી સામાન્ય લઈએ તો શું થશે? તો જો આ ટર્મ કોમન લઈ લીધી, એટલે આ રહી, એટલે આની જગ્યા પર શું આવશે? 1 α/2 એઝ ઇટ ઇઝ. અને આમાંથી T1 માઇનસ વાળું ટર્મ લઈ લઈએ છીએ, અને તો શું વધશે? પ્લસ વાળું. જો એક સૂત્ર તમને ખબર હશે, બરાબર, 10મા ધોરણમાં તમે ભણી ગયા. T1² માઇનસ T2² એ કોના જેવું છે?
એ સ્ક્વેર એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર જેવું, બરાબર, એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર. તો એનું સાદુરૂપ શું થશે? એ માઇનસ બી અને એ પ્લસ બી, બરાબર, એ માઇનસ બી અને એ પ્લસ બી. તો એ માઇનસ બી આપણે કોમન લઈ લઈએ તો શું વધે? એ પ્લસ બી વધે ને. ઓકે, તો હવે શું આવશે? એઝ ઇટ ઇઝ એ માઇનસ વાળું અહીંયા લઈ લીધું કોમન, બરાબર, આ રહ્યું. તો શું વધશે આપણને? પ્લસ વાળું ટર્મ આ રહ્યું. ઓકે, તો આ થયું વિથ વેરિયેબલ conductivity K. Okay, so here is the plane wall with variable K. The equation is given here. Now in the next lecture we discuss with variable K for hollow cylinder.